أزول نسوف يسون ونسوف يسكن غير السريدة كيني غير تتويل تاكيني في الثلاثة ردنا قيمة كان تقومتنا رشيد حمودان يتسوالم ارتمو ذاكيني سلفا حدا مقراني دنو الغور وين كند نسقر الشكرة تلوفان يشدن غير ودا لا دغا وين داب خضار لا دغا القديش نجياسكا وكد ليكيب ناسيونال ادنا وين اكويث فياكيني قيمة ديدنا ان قيمة اكن قال البرانسيبنا تدويلين نخدم ذكيض غاف 9 مناعية الساكنين أكن نولف غاف 7 مناعية لا سلمك الرشيد مكي تسيليض الله يسلمك محمد دينا خلف لهنا وقال تبعا ليميسيون ياكي ما شي حاجة مناعية عيق تبدا عيط ديجا أنا فرعوني على ديسبوزيسيون يا با سوسي أدنى قيمة ينزمر على كل حال نقصر من المناية كومبليتمون سي فري من المناية وين كاعي غسانا كيني راكم في ظلام يضرايد جي بيردو كيلكا عزيز واش وليك تنميرتي ربي عرضوا عليك ترحم ربي تنميرتي رشيد هذا عزيز كل ولاد يسعني مولا نسنو سي جو بروفيت دو بريزونتي ما كوندوليونس على فامي دان امي تنميرتي رشيد يبغى العفو ربي سندر اللي مدرس الجماعة كمال حمراني ولا الميساج ندخل مضاك ancien joueur de handball de la Chisca aussi. Donc on a joué ensemble, on a été ensemble au lycée. En national, personnellement j'ai été très affecté par la pertinence de رحمة ربي. الله يرحم ربي ويموتنا الكل. وهذه وربي شفاه وقال لي وظنا je cite à l'exemple le président, l'ancien président de la Chisca. Absolument. À qui je souhaite un prompt rétablissement. Inch'Allah على ici sur Moulanis. Inch'Allah Rachid. Voilà. نغاون كيني جي بيردو أرغواليو البوبيرينو ترحم ربي وهذا ساعات تصويرات لكن جدوني تسيدو خمار لو ويدي تيسنن تقوقفو توسن مليح توسن تواشولتيس ديالنا تقوقفو الناس داود ترحم ربي تجعل ربي ذات الجنة الرحمة غادي يفكر ربي الصبر إن كوني أكن مالا تواشولتي ناس دويد يحملن مرة دونك أدنو غال رشيد الساكينين والسناكينين ذا شديران الولها سورتو ذا ليكيب ناسيونال يورارن ذي لوتريش كونتر نيجيريا أكان وقيلا السناكي ديالني سلازكا لو 13 هذا تورار ديالني إلي بيبان لا هولندا وإذا مازال ساوى الناس لا هولندا خاص يبقى الناس لي بيبان لا هولندا اوفيسيالمون Ça dépend. En France, on appelle les Pays-Bas, en Hollande, en anglais, on appelle Netherlands. Ça dépend. Voilà, ça dépend où donc, c'est le pays de la tulipe. Donc, voilà, ils vont jouer contre le Mexique en principe. Oui, la capitale. Oui, c'est le. Voilà, c'est Jacques Brel. Bon, Jacques Brel, c'est beaucoup plus parce que c'est limitrophe de la Belgique. Il y a carrément le plat pays qui est le mien. Voilà, donc absolument. C'est des zones plates parce que le niveau de la mer, il y a des zones d'Arouan. Oui, le niveau de la mer est plus élevé. D'ailleurs, il y a beaucoup de digues, il y a beaucoup de. Absolument. Mais ça reste bon, je l'ai pas visité, mais ceux qui l'ont fait, j'ai même de la famille là-bas. En Hollande, j'ai le Wachoul cousin de Rahma Rabbi. Il était au niveau de la représentation consulaire à Amsterdam en Hollande, il بدل عفوا mais الواشوليس مازالت لنا مازال عندنا فم توثيس مراويس même s'ils sont entre Alger et Amsterdam mais j'ai de la famille نازل محمود انا رحمه نسلم في نصور الرحمه سي لوكازيون تربيه نسلم كنت في اللسن ويدا يتعيشنا كنت ديالنا يعني قبيل لنا mais c'est un pays où il y a une forte concentration de Marocains. Oui. La diaspora marocaine est plus importante. Il a Belgique des Marocains. Contrairement, nous connaissons France, un peu l'Espagne. Un peu l'Espagne, surtout voilà, donc l'équipe nationale هذا تورال match مزوار ومثلا تربحيت contre نيجيريا 1-0
على حساب لي ستاتيستيك يدفك الارفاف ديال لاباجينس يوسيتينس تناد باللي لاند 18 مليليين قال الجزائر اكد نيجيريا 14 خط اسمح لي مشاكا ثناد تمول في الجزائر تربع تكيني يخدم مس بالمادي ربحن 18 لي رونكونتر فوالا ils n'ont pas été battus 14 لي فيكتوار 4 نول كونتر نيجيريا تربح تمول في الجزائر 9 تخسر 8 وتخدم 5 لي ماتش نول. شنو الدنيا دونك تفهم لي انت كاين يدير لان قال الجزائر نيجيريا. D'abord il faudrait un peu reconnaître une chose, c'est que la préparation elle s'est faite à l'instar de toutes les nations, parce qu'actuellement ils sont obligés de respecter les dates FIFA. Oui. Parce que le cours de la saison se déroule normalement. Actuellement, c'est les dates FIFA. La preuve, c'est qu'il y a même des compétitions officielles. Donc, c'est des dates FIFA, il fallait profiter. Le problème des Nanzek, c'est qu'on n'a pas mis à profit les dates FIFA. Oui. Tigre Tegui, Belmadi a décidé, dans la mesure où il avait l'autorisation de disposer de ses joueurs. Donc, il a prévu 2 matchs. Comme il l'a si bien dit, il a voulu quand même 2 adversaires de taille pour un peu mesurer le potentiel et sa l'équipe nationale d'Aiguille. Et apparemment, au vu du match, quand tu vois par exemple par rapport à l'équipe vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où on a été champion pour la seconde année de notre histoire, en dehors de nos bases, parce que la première fois, ça s'est passé, souvent le pays organisateur, c'est lui qui remporte un peu la Coupe d'Afrique, surtout quand il s'agit d'une grande nation, du football. Donc Tigre Tegui, il a voulu tenter de donner, il a fait ses choix. Parce qu'il faut dire qu'il y avait des choix aux préliminaires, il y avait des choix de Mzouaro, on avait parlé du Ghana, on avait parlé du Cameroun, on avait parlé d'un tas d'autres pays. Oui. Mais bon, il a opté pour le Nigeria. Ça reste la preuve, quand tu fais un peu les statistiques des confrontations avec l'Algérie, avec les pays africains, tu vas trouver que le Nigeria fait partie du top 5, mais je dirais même du top 3, qui ont souvent battu l'Algérie. Donc ce n'est pas de la blague. C'est quand même une équipe très 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 forte. Et puis, qui aussi connaît, elle a beaucoup de joueurs à l'étranger, et pas uniquement dans des petits clubs, mais il a voulu ça. Puis il a voulu aussi demander à ce qu'il change un peu de style. Oui. Parce qu'on a vu un peu, on a fait l'Algérie a fait l'Uruguay, il a voulu un petit peu s'imprégner du latino-américain, le Mexique. Donc, pour un petit peu jauger cette équipe, pour essayer de l'adapter à toutes les sauces, comme on dit. Donc, c'est pour essayer de l'adapter à tous les footballs, jusque-là. Donc, parce que le Nigeria, c'est un football, disons, où on allie technique et rigueur. C'est un peu le football anglais, mais il reste un football chatoyant. Bon, pour revenir à la rencontre, je dirais que tout de même l'équipe elle a fait montre, malgré les changements opérés, elle a fait montre quand même elle a réussi son examen, sa première entrée. Ça s'est passé dans des conditions, regroupement, quand il y avait certains joueurs, ils ne sont pas arrivés à temps, faute de bol, des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui sont déclarés un peu malades. Donc, mais disons que actuellement il est en train de vouloir toucher, essayer de faire monter encore une autre équipe capable d'être compétitive. Voilà. Donc, ce qui est rassurant, c'est que l'équipe elle a toujours une belle assise défensive. Donc,
Aussi, on a découvert quand même des joueurs dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais concrètement, c'est Boulaya, Ben Alima, Ben Nassar, même s'il a été un peu... Mais il reste quand même des joueurs de qualité. Oui. Et puis, je crois que le problème du gardien de but, il peut... Apparemment, il est résolu parce qu'on a trouvé un successeur à Mboulhi qui était... même sans compétition, il restait indétrônable, il restait indiscutable. Absolument. Donc, c'est quand même... nous avons une équipe complète. Oui. Et surtout qu'on se rend compte, c'est que le banc, il a de la profondeur. Donc ce n'est pas comme à un moment donné, on avait 13-14 joueurs, il fallait tourner avec ça. Mais Fura, sans compter les joueurs qui n'ont pas été convoqués, faute de compétitifs, qui ne sont pas compétitifs. Oui. Donc voilà un peu, je pense qu'actuellement Belmadi est en train de réussir. Il a peut-être donné autre chose qui manquait à cette équipe nationale. Parce qu'il faut dire que de toute l'équipe nationale avait du talent. Mais est-ce qu'il a trouvé la recette magique? Je ne sais pas. Mais ça lui a permis avec Belmadi, l'équipe nationale a un autre visage, une autre dimension. Une autre dimension, voilà. Il y a un certain monsieur Adjali, il déclare ce qu'il est dans la compétition normalement. Il dit que la FAF devrait engager Belmadi pour 10 ans. Voilà. Fura, Mohamed, on a parlé la dernière fois de la stabilité. La stabilité, c'est la garantie de la réussite. La réussite. Les grandes nations, quand tu prends par exemple l'Allemagne, Joachim Löw qui est encore, parce que le nombre d'entraîneurs depuis l'après-guerre, je ne compte pas l'avant-guerre, depuis l'après-guerre, quand tu as le nombre d'entraîneurs qui ont entraîné cette équipe allemande, tu vas trouver que Staffel Harbi se compte sur le bout je dirais demain. Parce qu'on a fait dans la durée. Voilà. Il y a une équipe qui change tout le temps d'entraîneur, qui a du mal à... C'est l'Angleterre, par exemple, si je compare un peu. Oui. Chez nous aussi. Chez nous, nous n'avons pas cette tradition de laisser l'entraîneur travailler. Mais bon, parce que aussi, il y a 40 millions d'entraîneurs aussi. Donc 40 millions de joueurs, 40 millions d'entraîneurs. Et puis voilà, il y a non seulement la stabilité, elle n'est pas uniquement au niveau du staff, mais elle est au niveau de l'équipe dirigeante. Oui. Mais les équipes dirigeantes aussi, c'est des gens qui savent un peu, qui ont tout un programme, qui arrivent à mener leur équipe. Je ne parle pas d'équipe proprement dite sur le terrain. Bien évidemment que pourquoi pas. Oui. Mais bon, est-ce qu'il y aurait ensuite le problème chez nous, c'est qu'il y a aussi le problème de la lassitude. Mais bon, on a besoin. L'exemple nous vient, je n'ai pas encore... ce n'est pas dans un esprit colonisé, mais nous sommes en train de voir Didier Deschamps en France qui est en train de continuer. Mais vous voyez que tout est relationnel. Mais la stabilité, elle n'a jamais fait de mal à quiconque. Au contraire. Mais il y a quand même une critique il y a toujours une critique qui se répète, c'est l'absence des joueurs locaux et l'équipe de la sélection nationale. Ah, mais Fura Mohamed, quand tu prends... je t'ai dit, la dernière fois, on a été éliminé de la CHAN par une équipe en guerre. On a été éliminé par la Libye.
Qu'est-ce que nous sommes en train de produire chez nous? Mais quand tu prends la dernière victoire africaine, sur les 23 joueurs, il y a 11 qui sont partis siéger. Ils ont étoffé. C'est pour ça que je t'ai dit, la patte est là, le potentiel est là, mais il y a un problème d'encadrement. Il y a un problème d'encadrement, il y a un problème de suivi, il y a un problème. Aujourd'hui, quand tu prends sur l'équipe quand tu as Actini dans cette équipe où Attal il est parti d'ici, Blamri est parti d'ici, Slimani est parti d'ici, Soudan est parti d'ici, Doha est Rassiagui, finalement c'est des locaux. Bounjar est Rassiagui, voilà, qui a fait partie de Belaïli est parti d'ici. Donc c'est des locaux. C'est des locaux. Oui. Mais faut-il aussi qu'on ait un championnat fort qui permettrait à ces joueurs d'aller de l'avant. Moi je t'ai dit, tout est un problème d'encadrement, tout est un problème ce n'est l'histoire des locaux. Il peut faire appel à Derfelo qui est en train de jouer en Belgique. Donc, en Hollande, puisque tu parles de la Hollande. Donc, c'est un peu tout ça. Farhat, il est parti d'ici. Il ne faudrait pas, je crois que dans l'histoire des binationaux, dans cette histoire de locaux, on revient à la fameuse histoire Zik, on parlait de les entraîneurs, l'empirique et le scientifique. Donc, non, je crois qu'à mon sens, aujourd'hui, il faut afficher une certaine sérénité et voir les choses concrètement. Cite-moi Kchini Toura Regui, la preuve, c'est que les joueurs que nous avons ici, ils sont en Tunisie. Les meilleurs, les clubs tunisiens nous les prennent déjà vibrants. Absolument. Donc, quand tu prends Kchini, le S Tunis, parce que, pourquoi? Nous sommes revenus dans le même topo, l'Irak, mis à part l'Allemagne, et un degré moindre l'Angleterre. Toutes les équipes nationales puisent des championnats étrangers. Absolument. Donc, je vois pas pourquoi ce qu'on ferait là. Parce que là, le problème qui se pose à moi, c'est tout un environnement pour cette équipe. C'est tout un environnement. Quand tu prends Kchini, un exemple, on revient un peu, parce qu'on cite un peu l'exemple, parce que nous le voyons, la télévision, nous sommes tout le temps collés, etc. Quand tu prends l'équipe de France, il y a combien de joueurs qui jouent en équipe de France, qui jouent dans le championnat français? On a valorisé le footballeur français. Le footballeur français commence à avoir sa petite place dans l'équipe française, en équipe de France. Mais sinon l'inverse est aussi valable. Donc, quand tu prends Kchini, les derniers champions du monde, mis à part Mbappé, mis à part un peu Tossolo, etc., les autres, il y a beaucoup de joueurs, les gens, ils sont expatriés. Donc, non, je crois qu'il faudrait élever un peu le niveau du débat sur ça. Non, mais il y a une problématique. Qui c'est qui va commencer? Par où commencer? Est-ce que c'est l'équipe nationale qui va en quelque sorte amener le football national à s'améliorer? Parce que là, si la FAF concentre toute son énergie sur l'équipe nationale, elle gagne, etc., elle oublie le championnat national, il n'est pas bien pris en charge. Il y a un problème. Le problème, il est dans le fait que, effectivement, le championnat national doit être l'assise, doit être le pourvoyeur pour l'équipe nationale. Voilà. Ça va de soi. Mais aujourd'hui, nous avons cette chance. Tu veux dire dans l'immédiat? Non, chacun dans l'immédiat. Parce que ça y est, même ceux qui sont dans les locaux, ils sont en train de s'expatrier. Oui. Parce qu'ils connaissent. Il faudrait revenir. Le football,
il s'est mondialisé. Il faudrait revenir aux fondamentaux du professionnalisme, où tu mets les moyens. À Mohamed, il ne faudrait pas qu'on se mette à créer le fil à couper le beurre. Non. Essayer, dans la mesure où tu as beaucoup de binationaux qui ont grandi, ils ont la culture du football. Nous, on peut demain réussir avec l'avènement des centres de formation qui se rendent pour voir avec les académies. Mais sinon, actuellement, tant que nous avons des joueurs de petites pépites qui sont en train de jouer dans les championnats étrangers, moi je crois que c'est l'équipe nationale, l'entraîneur national il doit prendre les meilleurs, qu'ils soient d'ici ou de l'étranger. Parce que il y a un phénomène à Mohamed. Si c'était une autre discipline, parce qu'ailleurs, ça suscite un engouement lorsque l'équipe nationale remporte quelque chose. Oui. Mais Mohamed, moi j'ai compris, c'est chaud. Quand tu vois toutes les disciplines, les stades tchor, les salles tchor, toutes les disciplines, il n'y a pas une seule discipline qui ne draine pas. Le golf. Le golf, ça attire jusqu'à 25-50 000 spectateurs. Absolument. Et quand tu vois que tu es un circuit automobile, la Formule 1 ou la MotoGP, quand tu vois voir la sensation de voir des voitures tourner. Le tennis, les grands chelems, les tournois du grand chelem, c'est quoi le tennis? C'est mais on apprécie. Le handball, par exemple, nous connaissons à un moment donné le handball avec, que je salue au passage Aziz Derouaz, c'est que l'équipe nationale était au top, des gardiens, des cours, ça a suscité un engouement. Absolument. Mais aujourd'hui, le football chez nous, déjà, et il n'a pas besoin de. Mais non, moi j'estime qu'on doit un peu bannir ce genre de débat parce que ce genre de débat, il nuit à ce football, il nuit un petit peu à cette équipe nationale. Moi, à mon sens, un entraîneur national, d'abord, on ne l'appelle pas entraîneur, on l'appelle sélectionneur. Sélectionneur. Il vient, il choisit les meilleurs. Il réussit, tant mieux. Il ne réussit pas, tant pis, il est comptable. Absolument. C'est tout. Il assume. Mais nous connaissons, il paraît que l'équipe nationale pour réussir son test, c'est là quand ça dit le tribunal 5 juillet. Mais c'est quoi ça? Et quand tu as actionné le 5 juillet, l'équipe nationale elle évolue mal. Je dis que je me joueur commence à être parce que on a qualifié ce stade de tribunal, les tribunal du 5 juillet, donc je sais pas pourquoi d'ailleurs. L'équipe nationale quand elle joue au 5 juillet, c'est la cata parce que les joueurs déjà rien que de prendre le journal, l'équipe nationale soumise au tribunal du 5 juillet. Et bon Dieu, c'est quoi ça? C'est toute une culture, c'est toute une mentalité, c'est tout. Ce n'est pas un problème de. Ils ne se sentent pas à l'aise. Non, mais je te dis, Mohamed, ce sont des débats stériles, improductifs, pour ne pas dire stériles. Donc, nous avons. Je vais dire une chose à moi. Nous avons une équipe nationale des locaux. Oui. Si on avait un championnat fort, on serait toujours aux phases finales. À la limite, on aurait atteint les demi-finales du Chan. Ou ça n'est pas. Les équipes, les jeunes catégories,
Cite-moi, toi, des jeunes catégories qui ont brillé. Oui. En dehors de l'équipe nationale militaire qui a brillé, elle a remporté, je crois, deux Coupes du Monde. Voilà. C'est tout. Mais, Morel, on a été champion d'Afrique. Et on a été médaille d'or des Jeux Olympiques. On avait la même équipe. C'est la même équipe nationale qui jouait, l'équipe nationale de police qui jouait, l'équipe nationale de gendarmerie qui jouait, l'équipe nationale militaire qui jouait, l'équipe nationale civile. C'était la même équipe. On a remporté 2 titres. Avec les Darouet El-Ahmarbi, avec les Mengilti, ouais. On a bien joué la France, le but de Rabah Mengilti, joueur de la JSK. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a atteint l'équipe de 82. Pourquoi personne n'a trouvé à redire sur l'équipe de 82? Et pourtant, il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient de l'autre côté. Donc, il ne faudrait pas, dans cette logique, il faudrait que les gens d'abord laissent les gens travailler dans la sérénité. Absolument. Parce que, moi je te dis, la pression des résultats n'apporte rien et partout, hein. C'est pas propre à Ronaldinho. Mazarkchini, un championnat de wilaya donc c'est voilà. Absolument. Donc tout le monde va de nous الله جياسكا تكمل دونك تكمل le stage ديالنا ديك قبو. Il y a une perspective de 3 matchs amicaux. Bon, c'est pour jauger un petit peu le niveau des joueurs, etc. ستبعدك تشيني لي ستاج كاينين 3 ستاج كاينين يدخل لا جي اس كا امشي سوالي qu'est-ce qu'ils peuvent apporter le fait يعني ذاكيني الجزائر ils font des stages loin de Tizi تروحوا loin d'un est-ce que c'est important? Même si il n'y a pas de complexe. D'abord, je dois te dire quelque chose. C'est que, pour revenir un peu au début de la JSK, c'est que, pour revenir un peu à la fédération, au lieu d'aller voir comment la JSK se prépare, pour être un exemple, aujourd'hui, le CRB a arrêté son stage. Il y a beaucoup de joueurs contaminés. Absolument. L'USMA, on en parle, il y a des joueurs contaminés, mais les PCR sont revenus négatifs. Mais il y a eu un affolement. Oui. Alors qu'à la JSK, il a son troisième stage. Dieu merci, il n'y a rien. Donc c'est pour dire que il fallait qu'à cette fédération, au lieu de vouloir prendre le bâton et tirer sur les doigts de la JSK. En plus de ça, Rachid, pour le premier stage, si la FAF avait tranché la question de la participation de la CAF, il aurait eu droit d'entamer son stage. Non, elle a entamé en même temps pour le... c'est lors du deuxième stage, elle a entamé à une journée près. C'était pour le deuxième stage où elle a... Maintenant, pour revenir aux conditions, moi je te dis, on revient encore une fois de plus aux moyens. Moi j'ai eu à discuter avec Karouf, qui est rompu à ce genre d'exercice. Et Rachid, les moyens dont nous avons disposé à Akbou pour la deuxième fois et à Mostaganem, nous ne les avons pas ailleurs, à l'étranger. Parce que je ne sais pas, si tu es parti là jusqu'à habituellement qui est au niveau de la frontière. C'est quoi? Parce que eux-mêmes, les Tunisiens, ils ont compris une chose. Leur pays est touristique. Donc, ils t'offrent toutes les variantes du tourisme. Oui. Tourisme estival,
tourisme climatique, tourisme de montagne, tourisme saharien. Ils ont mis des moyens. Donc si la JISCA y va en Tunisie ou là elle y va ailleurs, donc c'est un peu. Donc Stikel Tagui, l'équipe elle a trouvé des conditions idoines. Pourquoi pas? Bien sûr. Il se déroule bien. Maintenant, c'est vrai que pour le troisième stage, pour le deuxième stage, il fallait au moins 1 ou 2 matchs amicaux parce que le travail foncier, il se fait normalement en première semaine, enfin la première quinzaine. Ouais. Puis normalement, tu rentres, tu allies foncier et technico-tactique pour le deuxième. Et le troisième, tu rentres carrément dans le technico-tactique. Absolument. Stikel Tagui, là, jusqu'à comment elle a été en avance, elle n'avait pas de sparring partner. Pour le deuxième stage, c'était au moment où tout le monde avait commencé, donc il n'y avait pas de sparring partner. Maintenant, pour le troisième, je sais qu'ils ont cherché dans les environs. Mais il se trouve que ni le MOB, ni l'ORBA, ni la GSMB, ni le QSAR, n'ont encore commencé leur truc. Donc ils étaient obligés de se rabattre. La DGSN, Magara qui a commencé son stage, et l'OMDA qui normalement, je l'avais annoncé, qui était on a été les premiers à annoncer l'MDA, même si le match du NAD il était officiellement prévu, mais je crois qu'il y avait un problème d'agenda, un problème de calendrier, ils n'ont pas pu trouver de date pour les deux formations. Maintenant, pour le stage, selon les échos, c'est que l'équipe elle est en train de progresser. Ils vont jouer, ils ont besoin de ces deux. Malheureusement, il y a encore 2 joueurs qui manquent, ceux qui sont à l'étranger, Boulahia et Toubal. Mais bon, ça va donner un peu une idée sur ces 3 matchs, ça va donner un peu une idée sur les capacités, les potentialités des uns et des autres pour pouvoir retenir ceux qui doivent participer à la compétition nationale et à la Coupe d'Afrique. Mais à Kassni, l'équipe elle a besoin pratiquement de 2 équipes. Donc, puisqu'ils sont qualifiés en Coupe d'Afrique, ils ont le droit à 27 ou à 30 joueurs. Et donc il faut, d'ailleurs j'ai appris qu'ils ont déposé à Seguin Maïdali, ils ont déposé officiellement leur participation, le dossier de participation à la Coupe de la CAF, contrairement à ce qui a été annoncé, et contrairement à ton truc à toi, ta petite réflexion. ليش يتولد الفينال؟ لا راجل moi je vais dire une chose. Non, on va pas. Chacun son point de vue. J'ai mon point de vue à. Non, le point de vue unique, oui, normal, mais je trouve dire que laisser Biskra, parce que Biskra, pourquoi pas le Kaba, pourquoi pas Boufarik, pourquoi pas. Donc, parce que Biskra s'est manifesté, mais bon, mais j'estime que non, la JISCA, si elle s'est engagée en Coupe d'Afrique, elle doit le rester. Cet engagement, il est pris. Je crois que on a assez tergiversé là-dessus pour pouvoir en remettre une couche. Voilà, le dossier, le truc est clos. On parle pas. Non, j'allais يعني انك personnellement اخص بارتي تسقلي خدمان direct tout à l'heure عندها يدبوير في تمثال تاكيني وبوير c'est un point de vue. J'ai donné un point de vue sur une situation. Pourquoi ذا شي بوين باش هذا تيداوير يمثلير ان اشونج غير مس ميلو دايبود اكو دي مضبرني نبيسكرا. Lorsque je les ai entendus, il y a quand même ce qui m'a fait réagir, parce que j'ai réagi déjà contre l'USMA, mais c'est pas contre. J'ai réagi à l'attribution du titre de champion pour le Serbie. J'ai trouvé que c'est anormal. Il y a beaucoup de gens, ils ont trouvé ça anormal. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 matchs
qui reste. Donc sur le plan réglementaire, ils peuvent lui attribuer, ils peuvent lui donner, mais sur le plan moral et éthique, ça pose problème, c'est tout. même Dumas ينثيت سبح لي هذا الكمله كان وكيني ومن بعد وثدا مانيك في با بروبليم وكثر محمد attends جي هذا الفكره كي يسليو ونا بسكر هنا سي با نورمال نكوني نخدم المجهود دنا الى لا كومبيتيسيون كاين لا كوب دي كوب la Coupe d'Algérie. Inès, vous êtes éliminé en 32e de finale, alors que il y a les quarts de finale. Inès, c'est pas normal. Donc ça interpelle un peu la même chose comme dans le CRB. Donc Nias, bon,